हरप्रिया गुरुमा मोर सप्तम श्रेणी गोटे कविता पढ़ी जाऊँगी मोर कविता देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी। आज मोर यहाँ हूँ द्वितीय कालांश। आम आज पढ़ा देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी। प्रथम मोर सब कवि परिचय कवि विषय किसी कहुए। गोपबंधु दास होती जन्म तक हूँ 1877 मसीहा, मृत्यु हूँ 1928 मसीहा। कौटी जन्म होते ना पुरी जिलार सुआंड बोली गोटे जगह अच्छी से जन्म ग्रहण करते। से सत्यवादी जरे वन विद्यालय प्रतिष्ठा करी देशप्रेमी संग्रामी मनीष माने मनीष जमी कराए देशप्रेमी मनीष संग्रामी मनीष या संगे संगे साहित्य माध्यम आम संस्कृति और समाज को उन्नत करने को सारा जीवन प्रयास करते। जनसभा से जनसभा करुले मानव धर्म मानव सेवा यू कर गोपबंधु दास को उत्कलमणि उपाधि दि जाता। गोटे ये थिला गोटे कोड थिला जे मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कमे जी नर कर्म एकातर जीव नर मानव दंड मैंने से मानव सेवा करने सब भल पाते। समय को जो साहित्य समय जो समय से साहित्य रचना करते सत्यवादी जुग कहुला। केतरा जनप्रिय कविता थिला जोगुड़िक हूँ धर्मपद, कारा कविता, मंदिरात्मकता, अवकाश चिंता इत्यादि केते गुड़िए अम्लान कृति थिला। देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी कवितार गोपबंधु खंडगिरी इतिहास माध्यम आम अतीतर गौरव को मन पकई कौन ना खंडगिरी से गोटे कविता लिखी देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी। तर भावधारा हूँ कौन ना जिते कवि युवक बयस से खंडगिरी दर्शन करते से खंडगिरी प्राकृतिक दृश्यटी आत्मविभोर करथिला। तार जो दृश्य से समय से देखिकी विभोर हो जाते। कल्पना नेत्र जो उत्कल जो सम्राट थे मेघनाद खैर खारवेल समय से कीर्तिराजी को दर्शन करके से विमोहित हो जाते। परवर्ती समय कौन ना कार्य व्यस्तता जो से खंडगिरी देखी ना जो गोटे बार्धक्य बयस उपनीत है बेलू से खंडगिरी दर्शन करने को जाइए। जो दर्शन करके से कौन कर तारी पृष्ठभूमि माने तारी ये भूमि ऊपर बसी पड़ना यही कविता रचना कर देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी। ये कविता कौन हो कवि जातीयता भाव प्रतिफलित होती कविता माध्यम खंडगिरी इतिहास सहित अतीतर गौरव को कवि स्मरण कर कविता माध्यम देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी। यही कविता माध्यम कवि कौन ना खंडगिरी इतिहास एवं ता सहित अतीतर किसी गौरव को स्मरण कर कवितार बर्तमान सारणी देखा कि कवितांश गुड़िक पढ़ा। देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित अमर अक्षरे नीरव गंभीर गाए जे उत्कल गौरव गीत। पड़े एवं मने प्रथम यौवने सुषमा पिपासा भाव उन्मादे खंडगिरी सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमगने बसिली पादे। कल्पनार पते काल प्रतिश्रुते भासी देखिली उज्ज्वल छवि इतिहास जार नकरे प्रचार चिंती नहांती जा काव्य रे कवि। तार अर्थ बुझा आगे कठिन शब्द किसी कविता से सारणी किसी अंके अंकित देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित कठिन शब्द अंके अंकित
ଚିତ୍ରିତ। ତାପରେ ଅଛି କଣ ସୁଷମା ପିପାସା। ସୁଷମା ପିପାସା ସୁଷମା ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପିପାସା ମାନେ ଶୋଷ। ପିପାସା ମାନେ ଶୋଷ। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ସିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି ସିରି। ସିରି ମାନେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସିରିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଭରି। ଭରି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡଟା ଜାଣିଲେ ତମକୁ କବିତାଟି ବୁଝେଇବାକୁ ସୁବିଧା ହବ, ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି। ତାପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କଳ୍ପନାର ପତେ କାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାସି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳ ଛବି। ଇତିହାସ ତାର ନକରେ ପ୍ରଚାର, ଚିନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା କାବ୍ୟରେ କବି। ପତେ ମାନେ ହଉଛି ନୌକା ବା ଜାହାଜ। ଜାହାଜ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନେ ସମୟର ବିପରୀତ। କବିତା ବୁଝିଲା। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଇତିହାସ ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ। ଅମର ଅକ୍ଷରେ ନୀରବ ଗମ୍ଭୀରେ ଗାଏ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗୀତ। କଣ କବି ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଗାଉଛି, ସେହି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଦର୍ଶନ କିଛି ଦିନ ଧରି କବି କରିନଥିଲେ। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଇତିହାସର ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ। ଅମର ଅକ୍ଷରେ ନୀରବ ଗମ୍ଭୀରେ ଗାଏ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗୀତ। ମାନେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲେ, ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଐତିହ୍ୟର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଏ ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଗାଉଛି। ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଦର୍ଶନ କିଛି ଦିନ ଧରି କବି କରିନଥିଲେ। ପଡେ ଏବେ ମନେ ପ୍ରଥମ ଯୌବନେ ସୁଷମା ପିପାସା ଭାବ ଉନ୍ମାଦେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଶ୍ରୀ ଦେଖି ନେତ୍ର ଭରି ଚିନ୍ତା ନ ମଗିଲେ, ଚିନ୍ତା ନିମଗନେ ବସିଲି ପାଲେ। ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ସମୟରେ, ଅତୀତର ଆଦ୍ୟ ଯୌବନ କାଳରେ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ କବି, ସେତେବେଳେ ସେ କିପରି ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଦେଖିକି ଖଣ୍ଡଗିରିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ସେ କେମିତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ କେମିତି ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାରି ବିଷୟରେ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ସେ କଣ କଲେ ନା ଚିନ୍ତାରେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବସି ପଡିଲେ। କଳ୍ପନାର ପତେ କାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାସି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳ ଛବି। ଇତିହାସ ଯାର ନକରେ ପ୍ରଚାର, ଚିନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯା କାବ୍ୟରେ କବି। କଳ୍ପନାର ପୋତେ ମାନେ କଳ୍ପନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ନେତ୍ର, ଯୋଉ ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ, ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଗୁଡିକୁ ସେ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାହା ଇତିହାସ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ ବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାର, ସେଭଳି ଭାବରେ ତାର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିନି ବା କୌଣସି କବି ତା କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଖଣ୍ଡଗିରିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇନାହିଁ। କବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନସ୍ମୃତି ପଟୁ ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି। କଳିଙ୍ଗର ସେଇ ଅତୀତ ବିଭବ ଐର ଖାରବେଳ କିରତି ରାଜି। ବାଜେ ବୀର ବାଜା କାହିଁ ରଣସଜା, କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା।
ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ କାଳ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନସ୍ମୃତି ପଟୁ ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି କଳିଙ୍ଗର ସେଇ ଅତୀତ ବିଭବ ଐର ଖାରବେଳ କିରତି ରାଜି ବିଭବ ମାନେ ହେଉଛି ବିଭବ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜି ରାଜି ମାନେ ହେଉଛି ସମୂହ ବାଜି ବୀର ବାଜା କାହିଁ ରଣ ସଜା କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନସ୍ମୃତି ପଟୁ ରୂପରେଖ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିଛି ଆଜି କାଳ ସମୟ କାଳ ମାନେ ସମୟ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ମଣିଷର ମାନସ ପଟରୁ ଯାହା ଆଜି ଲିଭି ଯାଇଛି ଉତ୍କଳର ସେଇ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ରାଜପ୍ରସାଦ ଥିଲା ଅତୀବ ବିଭବ ସମ୍ପଦ କଳିଙ୍ଗର ସେଇ ଉତ୍କଳର ସେଇ ଖାରବେଳଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୀତିରାଜି ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ଆଜି ମାନସ ପଟରୁ ଲୋକଙ୍କ ମାନସ ପଟରୁ ସେଗୁଡିକ ଭୁଲିଗଲେଣି ଲୋକମାନେ ବାଜେ ବୀର ବାଜା କାହିଁ ରଣସରା କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦୂରଦେଶ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା କେଉଁଠି ବୀରବାଦ୍ୟ ବାଜି ଉଠୁଥିଲା କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ସଜା ରଣସଜା ହଉଥିଲା କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କୋଉଠି ଛିଡା ହେଇକି ଦଳେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲେ ଦୂରଦେଶ ଦୂତ ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା ଦୂରଦେଶରୁ ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିନା ସୈନିକ ମାନେ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ତାପରେ ହଉଛି ଶ୍ରମଣ ଛାମୁରେ ମାନେ ହଉଛି ରାଜା ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରମଣ ମାନେ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଏକାଠି ହେଇକି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ନିର୍ଘୋଷେ ମାନେ ଶବ୍ଦରେ ନିର୍ଘୋଷେ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କେଉଁଠି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କବି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଇ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ବା କୋଉଠି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ବସିଥିଲେ ଯେମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ହଉଥିଲା କୋଉଠି କଣ ହଉଥିଲା ନା ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା ମାନେ ଆଜି 6ଟି ସାରଣୀ ତମର ପଢା ହେଇଥିବ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ହୋମୱାର୍କ ଦବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲ ତାପରେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ତାପରେ ହୋମୱାର୍କ ଦବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ସିରି ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ସିରି ହଉଛି ଶୋଭା ଶୋଭା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହଉଛି ନୃପ ମାନେ ରାଜା ସମ୍ରାଟ ମାନେ ସମୟ ମୃତ୍ୟୁ ତାପରେ ହଉଛି ଗିରି ହଉଛି ପାହାଡ ପର୍ବତ
ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ होमवर्क दवा इसको लिखा अभी केते दिन कहा को देखी ना दुई नंबर देखी नहीं केते दिन खंडगिरी कवितार कवि किए नंबर खंडगिरी रे कहार कीर्ति मान रही नंबर कालर प्रतिश्रुति गति करने को जाई कवि कहार आश्रय नहीं चंदी कालर प्रतिश्रुति गति करने को जाई कवि कहार आश्रय नहीं चलती पांच नंबर खंडगिरी पाददेश रे कवि किभଳି भाबरे बसिथिले माने पांच क्वेश्चन होमवर्क खाता रे करिवो कवि केते दिन कहा देखि नांती देखि नहीं केते दिन खंडगिरी कवितार कवि किए खंडगिरी रे कहार कीर्तिमान रहिछि कालर प्रतिश्रुति गति करिया जाई कवि कहार आश्रय नहीं छथि आउ पंचम क्वेश्चन होछि खंडगिरी पाददेश रे कवि किभଳି भाबरे बसिथिले